And you have to make notes also. Make a notes whenever I teach, then make a note. Keep a notebook or pen. You can make a short note. I will be sending the PDF, no problem. But at the time of teaching, you have to write. When I ask questions, it will be easy for you to revise. You write the key points. Okay, that thing again, no, should not be option for the weekly test. Any test, weekly test, you are connected. Two tests you conducted. If you're option for the two test, you will not be getting 70% attendance certificate. That remember this. Then any doubt in previous chapters or term one questions? Anything, any doubt? Or in the biotech, if you have any doubt, you can always send me text me in WhatsApp, or you can call me. So today we'll be discussing 19 joint. So don't be absent for the class. Many are absent, so we'll be taking that absent is list. I will be sending 19 only join. Okay. So should not be absent for the weekly test, or you attend all the classes without absent. You can take notes for every classes. I'll be checking your notebook. Every time the class you have to take a note. Suppose in the class, in the board, what you do, so you take a notes. Like say me, you can use this. No, I'm giving a points. These are the points we are discussing. You take a short note on these points. Okay, so last class we discussed till last class, for a week or 2 weeks time we discussed biotech process, biotechnology principles and application. What are the various process or tools are used in biotechnology? What are the various tools? REN, rejection endonuclease, plasmid, and host. So these are the three things. With three things we can make a biotech. That means recombinant DNA and introducing the host. And ultimate aim of the biotech is to produce a desirable product, desired proteins product. And we see, so one example like insulin gene we discussed, the name of insulin gene, we discussed what is the use of a biotech and producing rDNA using the gene insulin is inserted in the plasmid. Then again now inserted in the host bacteria, E. coli. Then after that upstreaming, then fermenter, in the fermenter after fermentation process, then downstreaming process. Downstreaming process means extraction of insulin from the fermenter, the product. So after purification, packing, testing, trial, all marketing, this is known as a downstreaming process. These are one applications. By that, biotech is used in various field, the pharmaceutical field, agriculture, and so many other fields biotech is used. And what are the different use of biotech? So we'll be discussing today. So biotech is used in pharmaceutical companies, many pharmaceutical. This is a very important aspect of a biotech. So many for products, many vaccines or many enzymes, for example, like insulin, many hormones for various disease. So these are produced. The wide application of biotech in pharmaceuticals. Okay, so it is a endless process. Therapeutic use. Therapeutic means for the curing. So some disease, gene therapy. So like that, gene adenosine deaminase, some disease like blood cancer, some other disease. This is used inserting the gene. It's called therapeutic use. Gene therapy can be the last options for some disease which cannot be cured, some genetic disease. So gene therapy is the only option. So in therapeutic use. Then diagnostic use. We see the biotech is used in the RT-PCR, in the corona AIDS virus, ELISA test, or many tests. They used in the diagnostic purpose. Various diagnostic kits are available based on the biotech. That means based on the process of recombination or transcription, translation, or reverse transcription. So based on this idea, so various other diagnostic kits are available to identify the microbes like virus or bacteria. These things. And genetically modified crops. The crops, all the plants, we can modify the plants according to our desire.
So what we want, how much, for example, like a timber wood, teak wood, how much stem height should be there, 30 feet or 40 feet, we can make it, increase the stem height. So like that. So we want a more size of the fruit. So you can increase the size of the fruit. Taste should be increased. You can increase the gene for the taste. That means enhance. So we can alter the gene so that we get the desired product, desired crop. Is called a tailor-made crop. So like how the tailor is asked, according to his measurement, he get the product, the items, cloth or shirt. So like that, we design using the based on the gene combination. We get the tailor-made plant. So exact the plant of interest, what we desire, so we'll get the plant accordingly. So doing some modification in the genes. So genes we are doing modification, we get. So tailor make measurement and cut, and then we get the product according to the measurement. So same way we get these plants called as genetically modified crop or GMOs. Normally say genetically modified organism or transgenic organisms, transgenic animals, transgenic plants. Transgene means, so the original gene plus other gene also included. So that's called as a transgene. Two different genes from two different species are incorporated. Then processed food, in the processing food, and then different methods are there. Storage of food, for example, like flavors savored tomato. Tomato's shelf life is increased. Nowadays we get the tomato, it will not get decay quickly. Okay, and processing of food, food will not get decay for longer time, so store it. So this processing food and other purpose it is used. Bioremediation is some other alternate source of the food. Increase the quality of the food, increase the protein content in the cow milk. For example, like increase the vitamin content in the rice. Rice, now we get the golden rice, biofortified rice, vitamin A enriched rice. So rice normally is the main source of carbohydrate, plus vitamins are less. So instead of taking vitamins separately, vitamin A gene is introduced. Carotene, beta carotene is the main raw material for vitamin A. So that gene is introduced in the rice plant. So the rice will be having the vitamin carotene, vitamin A more. So like this is called the bioremediation. So additional support for the this is called biofortifications. So this way is called the gene technology is used to solve this problem. Cow milk protein content is increased. So different proteins, when you eat, for example, when you eat banana, we get the vaccine. So polio vaccine, so we can be introduced by just by eating the banana. So like this way, it is known as a bioremediation. So using different plants and animals, using biotech, we get the product. Waste treatment. Different waste treatment. Maybe they alter the gene of the bacteria, virus, or some decomposer, so that it effectively manages the waste. So waste management can be effectively handled by the using biotechnology, altering the gene of the microbes involved in decay. And energy production, finally, so in the waste treatment, so different energies are produced, like in the waste treatment, like methane. Cow dung is okay, that's decayed by the methanogenic bacteria. Methanogenic bacteria is like modified, and more it may produce. Different way of energy production is lost in the minor parts. We discuss more and biopharmaceuticals. It is more effective in the biopharmaceutical field, and in agriculture it is widely used. Genetically modified crops. So these are the way biotech plays a major role. So these are the introductions. You can note it down. These are the points we'll be discussing. We are touching on this chapter. So biotech applications. Under the application, there are three critical research areas of biotechnology. Just these are the introduction. And biotechnology has three research areas, three wings, separate wings. What are the things? One is a provide best catalyst in the form of improved organisms or microbes or enzymes. So what is ultimately the biotech? There are you can join in any group. So like this group, okay, I can do the RDNA technology. I can make this is called upstreaming process. So all the necessary things I can make it. I can get the research gene using restriction nucleus cut, and then ligase it is pasted and inserted the host. The host is transformed, and then it is multiplied. In between, PCR also used for taking copy of the gene, PCR polymerase chain reaction, then up to uploading into the fermenter. So to get the best catalyst or best enzyme to provide, it has to give a best enzyme. So you make a rDNA, for example, using insulin, that should work. That should give best insulin. So this is a first point, to provide best catalyst or best microbes, whatever maybe in or plant or animal. So what is there? That is a first point. Provide the best catalyst in the form of improved organisms.
Usually microbes are pure enzymes. So that is the first point. It all include the upstreaming process. Then create optimum conditions through genetic engineering for a catalyst to act. So catalyst means, for example, here E. coli is a catalyst. E. coli is used as a microbes and they contain plasmid that has to be multiplied to produce insulin. So to grow the E. coli, we need a optimum conditions. So what are the optimum conditions needed? So that is inside the bioreactor. What is the temperature is needed? What is the solution is needed? Or throughout the process of recombinant DNA technology, there should not any contaminations. So the aseptic condition. So aseptic condition means septic means that so getting germs inside and then getting outside. Aseptic conditions. Germ-free conditions, we have to make it. Totally it should be germ-free. Other microbes should not grow. Only the desired one. So E. coli bacteria means it support only E. coli bacteria. So these are called as the chemical engineering. Through the engineering, especially the chemical engineering plays a role here to make a optimal condition, proper the composition of the solution, raw materials to feed into the fermenters, and proper pH, what buffer to be added. This all comes under this point. So optimum condition, to provide optimum condition for the catalyst to grow. So act on the catalyst to produce the insulin. So catalyst is, for example, it can be microbes, E. coli. So you design the E. coli first. That's called the transformant E. coli. So having the gene of interest, human gene. That's the first point. And the E. coli is in the catalyst or E. coli. That is the one to grow, multiply. We need to provide optimum conditions. Mostly this is the chemical engineering area. Okay, then downstreaming process. Last is the downstreaming process to extract and purify the particular proteins. So anywhere it is failed, then total failure of the product. So if you desire to get the insulin, pure insulin, downstreaming process is not perfect. What happened? So we get the contaminated one. So everything will get collapsed. So we get not get the right the product. So the downstreaming process also extracting, purifying, filtering, marketing. Okay, so preserving, so adding preservatives, testing, trial, all included under the downstreaming process. So these are the three processes of the biotech. So this all we discussed already. And anyhow, it is a repetition. Coming to the applications of agriculture. Okay, are you listening? Anybody? Yes, sir. Okay, so இப்போ வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம். இப்போ இதுல இருந்தா ஆக்சுவல் சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மெடிசின், ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்க போறோம். இண்டஸ்ட்ரியில என்னென்ன யூஸ். So that is a chapter, application of biotech. That is a chapter topic. And application of biotech in agriculture, first one. So agriculture director போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு. இப்போ now we are going to discuss on highlight on applications of biotech on agriculture. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க போனால் there are 3 stages. இந்த நம்ம இந்த டைம் ஸ்கேலில் பார்க்க போனால் 3 stages பார்க்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர், 3 revolutions மாதிரி. ஸோ agrochemical based agriculture. So one is agrochemical based agriculture. What they used, all the pesticides, fertilizers are used in this type. அதை வச்சு க்ரோத் பண்ணாங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஓகே, ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சு. தென் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் அடுத்தது. ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஃபுல்லி சேஃப் ஃபார் த ஹியூமன். இட் இஸ் ஆனால் வந்து நிறைய ஈல்டு கொடுக்காது. இட் இஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ். ஆர்கானிக் வந்து தே டோன்ட் யூஸ் அ சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசர், யூரியா, யூரிக் ஆசிட், இது போல வந்து பொட்டாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆர்டிஃபிஷியலாக இல்லாமல் ஆர்கானிக் சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அந்த ரைஸ் ஆல் வாட் வி ஹேவ் இட் இஸ் நாட் வெரி சேஃப். ஸோ அக்ரோ பேஸ்ட் கெமிக்கல் அக்ரிகல்ச்சர்னு ஒன்று, அது ஒரு பேஸ் இருக்கு. ஃபெர்டிலைசரோ இது வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. அது ஒன் சைடட் நம்ம பண்ணுறோம். நம்ம பெஸ்ட் நிறைய பண்ணாவே ஃபுட் செயினில் பாதிக்கும். ஸோ அடுத்து நிறைய எஃபெக்ட்லாம் இருக்குதுலாம். பட் நம்மளுக்கே வந்து ஆபத்து என்னன்னா, இந்த பெஸ்ட் வந்து நம்ம பெஸ்டிசைட் அப்ளை பண்ணுறதே வந்து அந்த பிளான்ஸ்ல, நம்ம ஃப்ரூட்ல நம்ம இது சாப்பிட்றோம்னா அது வழியாக நம்மளுக்கு உள்ள போகுது. உள்ள போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுக்கு வந்து பயோ மேக்னிஃபிகேஷன்ஸ்னு உங்க 11th படிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது குவான்டிட்டி. ஒரு சீடை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு கம்மியாக இருக்கும். நம்ம ஒரு சீடை சாப்பிட்றது கிடையாது, நிறைய சீடை நம்ம சாப்பிட்றோம். அப்போ அதனால நம்ம உடம்புக்குள்ள நிறைய போகுது. அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகுது மெனிஃபோல்டு. அது தட் கேனாட் பி டைஜஸ்டட் ஈஸிலி. ஸோ சில இதெல்லாம் வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள் பெஸ்டிசைட், டிடிடி இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது போல. ஸோ தட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்ட், harmful, always harmful. Then the people are nowadays realizing and going for the organic farming, organic agriculture. They use cow dung or compost manures like this natural way of controlling.
பெஸ்ட் பயோபெஸ்டிசைட் இன்டெகிரேட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் நீங்க வந்து இதுல படிக்கலாம். ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது. ஸோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர். இன்னொன்று வந்து கெமிக்கல் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர், அக்ரோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் யூசிங் ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ். தென் லாஸ்டா வந்து ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு கிராப் பேஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர். நான் இப்போ உள்ள கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னா ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு crop based agriculture, genetically engineered GMO சொல்றோம், GMO plant, genetically modified organism. It can be a plant or animal. So that is genetically modified organism. The right side நீங்க பார்க்கலாம். Or the plants, bacteria, fungi, animal whose genes are altered by manipulation. So genes are manipulated, genes are altered. So that is known as a GMO. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து GMO பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ currently we are going to talk about the genetically engineered crop based agriculture. இதில் என்னன்னா ரெண்டுமே அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ண வேணாம், இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு பெஸ்ட், நேச்சுரலாக நம்ம கொடுத்துடலாம், பெஸ்டிசைட் அப்ளை பண்ண வேணாம், ஃப்ரூட்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுமா, குவாலிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுமா, ஜீன் மூலியமா என்ஹான்ஸ் பண்ணிடலாம். ஈவன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா பெஸ்ட்டுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் அட்டாக் பண்ணாது இந்த பிளான்ட்லேயே நேச்சுரலாகவே. இந்த காட்டன்னா நம்ம நிறைய இந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸிலி அட்டாக் பை த வேர்ம்ஸ். இந்த ஃப்ரூட் ஸ்டேஜ்ல வந்து போல் வேர்ம் நிறைய இருக்கும். போலுங்கிறது ஃப்ரூட், இந்த அன்ரைபன் ஃப்ரூட்டுங்கிறது. காட்டன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து வேர்ம்ஸ் கேட்டர்பில்லர் இருக்குல்ல, பட்டர்ஃப்ளையோட லார்வல் ஸ்டேஜ் நிறைய இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். அது இல்லாமல் ரெசிஸ்டண்டா கொண்டு வருது, பிளான்ட் இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு பெஸ்ட். ஸோ அதுதான் வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நோ நீட் டு அப்ளை பெஸ்டிசைட்ஸ். அதுதான் என்ன நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே இந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணீங்க, இங்கெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு மாடிஃபிகேஷன் இந்த பிளான்ஸ். GMO இதில் சீல் கொடுத்துருக்காங்க GMO அப்படின்னு. இதில் நிறைய கான்ட்ரவர்சி இஷ்யூஸ் வந்துச்சு. அது வந்து ஒரு குரூப் சால்வ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து என்ன எத்திக்கல் என்ன சால்வ் ஈவன் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இது வந்து இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக டீம் வந்து இந்த இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து சேஃபா இல்லையா, இன்னும் வந்து இது வந்து இன்னும் கரெக்டான ஒரு முடிவுக்கு வரல. பட் பீப்புள் ஆர் யூசிங் இட். ஐ டோன்ட் நோ சைட் எஃபெக்ட் வந்து லாங் டர்மாக இருக்கலாம், இன்னும் தெரியல. ஆக்சுவலாக நேச்சருக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து எதுவுமே வந்து இட் ஹேஸ் ஓன் சைட் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அன்அவாய்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் நான் சொல்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து கல்டிவேபிள் லேண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை. அப்போ என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுக்கு வந்து சின்ன ஏரியாவில் வந்து ஈல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் முடியும், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால பிளானட்டை. பட் என்னன்னா பர் ஏக்கர்ல இவ்வளோ ப்ராடக்ட் 1 டன் வந்துச்சா, இப்போ 5 டன் 10 டன் அப்படின்னு அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் கிரீன் ரெவல்யூஷன்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து பை இம்ப்ரூவ்டு வெரைட்டிஸ். முன்னாடி கிரீன் ரெவல்யூஷன்ஸ்லாம் வந்து ஹைபிரிட்ல கொண்டு வந்தாங்க. இம்ப்ரூவ்ட் வெரைட்டிஸை கொடுத்து ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி ஹைபிரிடைசேஷன் அந்த மெத்தட்ல வந்து ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபுட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து அதை தாண்டி போயிடுச்சு. இப்போ இன்னும் வந்து அது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகுது, இன்னும் வந்து அதிக தேவைப்படுது, இன்னும் ஒரு 10-20 டைம்ஸ் தேவைப்படுது. ஏற்கனவே வந்து 1 டன்னு வந்து இருந்ததை கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமா 10 டன்னா மாத்தினாங்க. அதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க முன்னாடி வந்து. அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படுது. அப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் இந்த ஃபுட். அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒன்லி யூசிங் பயோடெக். இதுதான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் நம்மளுக்கு. அதிகப்படியான வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். நீங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ட்ரீஸ் இருக்கும். மேங்கோ ட்ரீலாம் பார்த்தா முன்னாடி ஏற முடியாது, இப்பெல்லாம் சின்னது கையாலே பறிச்சிடலாம். கோகனட் ட்ரீலாம் வந்து சின்ன தரையிலே காய்க்குது, அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து டு இன்க்ரீஸ் த ஈல்ட் இன் ஷார்ட்டர் டியூரேஷன்ஸ். என்னன்னா 5 இயர்ஸ் தான் ஒரு கோகனட் ட்ரீ போட்டிங்கன்னா 5 இயர்ஸ் 6-7 இயர்ஸ் வரைக்கும் அது வளர்ந்த பிறகு தான் வந்து அது ஈல்டு கொடுக்கும். கோகனட்டை பார்க்கலாம். இப்போல்லாம் 3 இயர்ஸ் 2.5 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சின்ன தரையிலே காய்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த வெள்ளம் வந்து மாத்துறது, ஜெனட்டிக்கலாக மாத்துறது வந்து இருக்குது. பட் வந்து எந்த எஃபெக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு டெஃபினட்டா வந்து ஒரு நேச்சருக்கு அகேன்ஸ்டா போறதுங்கிறது வந்து, பட் வந்து இது ஒரு அதர் ஆஸ்பெக்ட். அப்போ அதை நம்ம பற்றி பேச வேணாம். இப்போ இதில் வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைடு பிளான் அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு, இதை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இட் மேக்ஸ் கிராப் மோர் டாலரண்ட் டு பயோட்டிக் ஆர் ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும். பிளான்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னா ஹீட் ப்ரூஃபாக இருக்கணும். நம்ம வந்து சடனாக 2 நாள் வந்து தண்ணி இல்லை அப்படின்னா வந்து அது வந்து உடனே வாடிடக்கூடாது. இல்லை அதிகப்படியான ரெயின் இருக்குது, நார்மலாக என்ன பண்ணும், இது வந்து டீகே ஆகிடும் பிளான்ஸ்லாம். ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் டு எஸ்பெஷலி ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ், ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர். இப்போ ட்ராட்னு வச்சுக்கலாம், சடனாக வந்து ஒரு இல்லை வேறு வெளி சோர்ஸே இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஒரு மோட்டர் பம்ப் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறீங்க, ஒரு 1 வீக் வந்து மோட்டர் பம்ப் வந்து ப்ராப்ளம்,
அது சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து இதாகிடக்கூடாது, ட்ரை ஆகிடக்கூடாது பிளான்ஸ்லாம். இப்போ அதுதான் வந்து டிசீஸ் கிராப் வந்து டாலரேட் டு ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர். இப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ட் டு எனி ஃபேக்டர் அதை போல கொடுக்கலாம். சாரி, இன்னொன்று வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப் டு ரெடியூஸ் த யூஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட். பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இதில் வந்து நம்ம டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிடி காட்டன் அப்படின்னு ஒரு இது பார்ப்போம். ஸோ பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப் அதை நான் வச்சுங்க. அப்போ அதனால பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அட்வான்டேஜ்னா, உங்களுக்கு பெஸ்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேணாம். பெஸ்டிசைடை யூஸ் பண்ண வேணாம். பெஸ்டிசைடு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அது ஈக்கோலாஜிக்கல் சரௌண்டிங் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் நல்லது, பொல்யூஷன் உண்டாக்காது, நம்மளுக்கும் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது. நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்றோம்ல, எந்த அளவுக்கு சேஃப்னு தெரியல. நம்ம வந்து எவ்வளவு வந்து வாஷ் பண்ணா கூட இருக்குது அதில். அது இப்போ நம்ம கிரேப்ஸ் வாங்குறோம், அப்படியே சாப்பிட்றோம். போது எந்த அளவுக்கு அது வந்து கோட்டட் வித் பெஸ்டிசைடு ஒரு ரியல் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடவே மாட்டோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கு. இது வந்து லைஃப் ஸ்பேனை நமக்கு குறைச்சிட்டு வருது. தட் இஸ் மெயின் ரீசன் ஃபார் த இந்த நிறைய டிசீஸ்க்கும். ஸோ இதுதான் காரணம். இன்னும் இந்த ரைஸ் எல்லாம் வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது பண்றதால தான் நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் நிறைய வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டடிஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இது அதுதான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பக்கம் மக்கள் வந்து திரும்புறாங்க. ஓகே, ஸோ தென் இந்த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்ஸ்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இல்லை. ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. பிடி காட்டனுங்கிறது வந்து இந்தியாவில் வந்து 2002 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நல்ல காட்டன் நல்ல ஈல்டு கொடுக்குது. பெஸ்ட் வந்து பெரிய அளவில் டேமேஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த வந்து காட்டன் போல் வார்ம்னு பேரு. அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து போர் பண்ணி தொலை போட்டு உள்ள வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து காட்டன் வராம பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ் நடக்கும். அதெல்லாம் இல்லாம இப்போ வந்து பெஸ்டிசைடும் இல்லை. அதாவது பெரிய பியூட்டி என்னன்னா பெஸ்டிசைடே தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளதான் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப் யூஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். தென் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ்ட். போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ்ட்ங்கிறது வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி, ஸ்டோரிங் டைம், லைஃப் வந்து செல்ஃப் பீரியட்னு பேரு, which வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பீரியட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இப்போ லைக் டொமேட்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கண்ட்ரி டொமேட்டோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 2 நாள் தான் வச்சுக்க முடியும். 2 நாளே சந்தேகம். நல்லா பழுத்துருச்சுன்னா அடுத்த நாளே வந்து அது ஸ்லோவாக டீக்க ஆரம்பிச்சிடும். வந்து இப்போ நாட்டு தக்காளி எடுத்து சொல்கிறோம்ல, டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். பட் வந்து மார்க்கெட்டிங் லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு எடுத்து போக முடியாது. அது காயாகவும் பறிக்க முடியாது. நல்ல ஸ்டேஜை பறித்து ஒரு 1 டேக்குள்ளே அது வந்து அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அது சப்ளை பண்ணி மக்களுக்கு ரீச் ஆகிடணும், கன்சியூமருக்கு ரீச் ஆகிடணும். அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இது சாரி, எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை போல கண்டிஷன்ஸ் வரும்போது வந்து இதில் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த டொமேட்டோலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஃப்ளேவர்ஸ் டொமேட்டோ, அதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ரெடியூஸ் த போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ்ட், அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். And increase the efficiency of mineral usage by the plant. So அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா, fourth point என்னன்னா, increase the efficiency of mineral usage by the plant. The plant can effectively use the minerals. கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுக்கிறது வேலை நிறைய எடுக்கும், நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ இட் ப்ரிவென்ட் த exhaustion of the soil fertility. இப்போ ஒரு பிளான்ட் நிறைய வந்து எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க, குயிக்காக வந்து சாயிலில் வந்து மினரல்ஸ் இல்லாமல் போயிடும். அப்போ வந்து கொஞ்சம் மினரல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும், பாடிக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். 1 கிராம் எடுத்துக்கிட்டா பாடி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும். முன்னாடிலாம் வந்து 2-3 கிராம் எடுத்தாலும் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா ஒரு பிளான்டால மினரல்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். இப்போ 1 கிராம் வந்து ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டா கூட பெர்ஃபெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். இன்க்ரீசஸ் ப்ரொடக்ஷன், நிறைய வந்து என்சைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். வித் லிமிடெட் மினரல்ஸ் வந்து இந்த பிளான்ட் ஏபிள் டு யூட்டிலைஸ் பெஸ்ட். பாடி கேன் பி யூட்டிலைஸ், பிளான்ட் பாடி கேன் பி யூட்டிலைஸ் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் பர்பசஸ் மினரல்ஸ். ஸோ திஸ் கேன் ப்ரிவென்ட் early exhaustion of the soil fertility. ஃபெர்டிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக எடுத்துக்கிட்டு அது நிறைய பாடி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதால அதிகமாக வந்து பிளான்ட் வந்து மினரல்ஸை அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ஸோ அதுங்கிறது இட் என்ஹான்ஸ் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஃபுட். நியூட்ரிஷனல் வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஃபுட்டுங்கிறது அதோட நியூட்ரிட்டிவ் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டன் ரைஸ்ங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், விட்டமின் ஏ என்ரிச் ரைஸ். விட்டமின் ஏங்கிறது கொடுக்கறதுக்கு வந்து ப்ரீகர்சர் வந்து பீட்டா கரெக்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீனு. அந்த ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அந்த ரைஸ்ல. அந்த ஜீன் வந்து ஒரு பீட்டா கரெக்டினை கொடுக்கும். ஸ்லைட் அது எல்லோயிஷ் கலர்ல இருக்கும், due to beta carotene. இன்னும் கெரட்டின்ங்கிற பிக்மெண்ட் நமக்கு தெரியுமா, கேரட்ல என்ன இருக்குல்ல, அந்த பிக்மெண்ட் வந்து குட் ஃபார் ஐசைட். ஸோ அந்த பிக்மெண்ட் லைட்டாக இருக்கிறதால வந்து இது வந்து எல்லோயிஷ் கலர்ல இருக்கும். இந்த ரைஸ் ஸ்லைட்லி எல்லோயிஷ், அதுக்கு கோல்டன் ரைஸ். அதுக்கு வந்து பயோஃபோர்டிஃபிகேஷன், என்ரிச் த நியூட்ரியன்ஸ் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது ஒரு another important aspect of the biotech in agriculture. Next is GM is used to create tailor-made plant. ஸோ tailor-made plantங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்னா, நம்ம வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு பொட்டேட்டோ இருக்கு, நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கும், ஸ்டார்ச் இன்க்ரீஸ் பண்றது, ஸ்டார்ச் கண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது வந்து பொட்டேட்டோ வந்து நல்ல ஒரு ஸ்டார்ச் கொடுக்கும், பெஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் இருக்கிறது. ஃபியூயல் கண்டென்ட், ஃபியூயல்
ஃபியூயலுங்கிறது வந்து ஃபியூயல் பிளான்ட்ஸ், சில பிளான்ட்ஸ் வந்து ஃபியூயலுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், சிலது ஆயில், சிலது ரெசின்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். இல்லை ஈவன் உட்டி பிளான்ட்ஸ் இருக்குல்ல, குயிக்காக வளரக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதுவே சாதாரணமாக இந்த டிம்பர் அதுவே வுட் அண்ட் லாகவே யூஸ் பண்ண ஃபியூயலை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ குயிக்லி இட் கேன் க்ரோ. இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் பர்பஸஸ்க்காக இப்போ வந்து இந்த லீஃப் வந்து நல்லா இருக்கும், இந்த லீஃப் வச்சு இந்த மெடிசன் எடுக்கிறாங்க. இப்போ துளசின்னு எடுத்திங்கன்னா லீஃப் இதுன்னு எடுக்கிறாங்கன்னா ஒன்று நீமில் வந்து லீஃப் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இப்போ சிலது ரூட் பேஸ்டு பிளான்ஸ் இருக்குது, அந்த ரூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ இது எது நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த பகுதியை மட்டும் சிலதில் இந்த ஃப்ளவர் தான் மெடிசனல் வேல்யூ இருக்கும், அந்த ஃப்ளவர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ இப்படி பண்ணுறது தான் வந்து டெய்லர் மேடு பிளான்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் டு சப்ளை ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் biotech in agriculture. So this is what are the different advantage of GMO or genetically modified plant in agriculture. அப்படின்னா இதுதான் வந்து different aspects, application or use or advantage. நம்ம இதை பத்தி இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸ் ஆக்ட் as a biopesticide. என்னன்னா இது பிளான்டே வந்து பயோபெஸ்டிசைட் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். பை பிளான்ட் இட் செல்ஃப்னா பிளான்ட் வந்து நார்மலாக வந்து பெஸ்டிசைடு ஆக்ட் பண்ணாது. இப்போ வந்து அந்த ஜீனை கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ எப்படி வந்து பாக்டீரியாவில் இன்சுலின் ஜீன் கொடுத்தா அதுக்கு தெரியாம இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ, இந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள வந்து அந்த டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் அப்படின்னு வச்சிடுறாங்க. அந்த ஜீன் அதாவது அந்த இதுக்குள்ள என்ன பெஸ்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணுமோ அந்த பெஸ்ட்டுக்கு இது பண்றதுக்காக, டேமேஜ் பண்றதுக்காக ஒரு ஜீனை வச்சிருவாங்க. அந்த கேட்டர்பில்லரை அந்த பிளான்ட்டை சாப்பிடும் போது அந்த கேட்டர்பில்லர் செத்துரும், அந்த பிளான்ட்டுக்கு தெரியாது. ஓகே, இதுதான் வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் ஆக்ட் as a biopesticide. Plant itself no need of applying any pesticide, so it reduces the need of insecticide. Example, BT cotton, very successful product. BT cotton, BT corn and rice, tomato, potato எல்லாம் வந்து நிறைய அந்த BT வெரைட்டியில் கொடுத்துருவாங்க. வாட் இஸ் BT அப்படிங்கிறது நீங்கள் நாம வச்சுங்க. BTங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் பாக்டீரியா. அதுக்கு என்ன பேர்? பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ். பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ். முன்னாடி ஏற்கனவே டேக்னு ஒன்று பார்த்தோம், தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் பாக்டீரியா, ஹீட் ப்ரூஃப் பாக்டீரியா, ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட். இங்கே வந்து இந்த பிடி அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்ம் எழுதுனா பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ். ஸோ இந்த பாக்டீரியாவில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக உள்ளது. அது ஆக்சுவலாக இது வந்து இது ஒரு ப்ரோட்டீனை உண்டாக்கும். அந்த ப்ரோட்டீன் பேர் கிரை ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு பேர். அந்த கிரை ப்ரோட்டீனை உண்டாக்குற ஜீனுக்கு வந்து கிரை ப்ரோட்டீன் இப்படின்னு பேர். இதுதான் நம்ம டீட்டெயிலாக நீங்கள் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேசில த்ரிஞ்சின்ஸ் ஹேவ் ப்ரோட்டீன் தட் கில்ஸ் த இன்செக்ட். நார்மலாக இந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கு, ஓன் டிஃபென்ஸ்க்காக இருக்கு. இந்த ஜீனை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த பிளான்ட்டுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். இந்த பிளான்ட்டுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த இதை போல வந்து பெஸ்ட் லைக் வேர்ம்ஸோ இல்லை வந்து ஃப்ளைஸோ இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்காது. கோலியாப்டிரன் வந்து இந்த வேஸ்ப், பீட்டில்ஸ் இது போல டைப் ஆஃப் இன்செக்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலி டைப் கோலியாப்டிரன். லெபிடோடிரன்னா பட்டர்ஃப்ளை மாத், அந்த குரூப்ல வருது. லெபிடோடிரன் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கங்க. டொபாக்கோ பட் வார்ம், டொபாக்கோ பட் போல்னு சொல்றோம்ல, பட்னா அந்த ஃப்ளவர் பட். இங்க பாருங்க இந்த டயக்ராம்ல இந்த ரைட் சைட் டயக்ராம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. ரைட் சைட் டயக்ராம் கீழே பாருங்க, ரைட் சைட்ல இந்த மிடில் டயக்ராம், செகண்ட் டயக்ராம். மேல வந்து பேசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் பாக்டீரியா, அந்த கீழே வந்து இது ஒரு பட் இது மாதிரி இருக்குல்ல, இது வந்து போல்னு பேரு, BOLL. போல்னா அன்ரைப்பன் ஃப்ரூட். இந்த ஃப்ரூட்டு தான் நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு வெடிச்சு இந்த காட்டன், லாஸ்ட் பிக்சர் வந்து காட்டன் கொடுக்கும். இது அந்த போல்வோம் வந்து உள்ளே போய் இதுக்குள்ள சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணிருக்கோம். காட்டனே கிடைக்காது, ஈல்டு வந்து சிவியர் லாஸ் இருக்கும். இதனால வந்து வெரி சீரியஸ் ஸ்பேஸ் இந்த காட்டன். இந்த கேட்டர்பில்லர்ங்கிறது வந்து எல்லா கேட்டர்பில்லருமே வந்து ஒரு ஃப்ளைங் இன்செக்டா மாறும். நம்ம படிச்சிருக்கோம், பட்டர்ஃப்ளையோ மாத்தோ. இதோட வந்து இது வந்து லைஃப் சைக்கிள் வந்து 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. எக்கு, லார்வா, பீப்போ, அடல்ட். இப்போ என்னன்னா இந்த லார்வல் ஸ்டேஜ்ல வந்து இதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் டேமேஜிங் ஸ்டேட். டேமேஜ் பண்றது லார்வல் ஸ்டேஜ், கேட்டர்பில்லர் ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இதை பண்ணிட்டா அந்த லைஃப் சைக்கிளே பிரேக் ஆகிடும். ஸோ திஸ் cannot become adult, cannot lay egg. ஃபர்தராக இது கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். லார்வல் ஸ்டேஜஸ், இந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இந்த இன்செக்ட் வந்து ஈஸிலி யூ கேன் மேனேஜ் using the gene Bacillus thuringiensis. It is obtained from the bacteria and introduced into the plant. நாம வச்சுங்க பிளான்ட். நம்ம எப்படி ஹியூமன் ஜீனை எடுத்து பாக்டீரியாவில் போடுறோமோ அதே போல பாக்டீரியாவில் வந்து உள்ள ஜீனை எடுத்து பிளான்ட்டுக்குள்ள போடுறோம். ஸோ இந்த வந்து அந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த ஜீன் இருக்க வரைக்கும் அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து சேஃப் ஃப்ரம் பெஸ்ட். என்னென்ன பெஸ்ட்டுங்களோ இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும்.
ஸ்பெசிபிக் பெஸ்ட். நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்கு. கிரை ஜீன் கிரை 1A 2A 1AB AC இப்படின்னு நிறைய இருக்கு. எந்த டைப்பான பெஸ்ட்டுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் கொடுக்கணும். அதை கரெக்டாக அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அது அந்த ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க பிளான்ட்ல. ஸோ ஏன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனா இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அதர் ஜீன்ஸ். ஜஸ்ட் a minute please. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கொலியோப்டெரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேஸ்ப், பீட்டில்ஸ் அது போல குரூப்புக்கு வந்து உள்ள பீட்டில்ஸ் எஃபெக்டாக இருக்கும். காட்டன் அப்படிங்கிறது லெப்டோடிரன்ஸ், மார்க்ஃப்ளை அப்படிலாம் அந்த போல குரூப் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து டொபாக்கோ பட் வார்ம்ஸ். ஸோ லெப்டோடிரன் வந்து மார்க் பட்டர்ஃப்ளை குரூப் ஒரு ஆர்பிவோம், டொபாக்கோ பட் வார்ம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் லெப்டோடிரன்ஸ். டிப்டீரியன்ஸ்னா அந்த ஃப்ளைஸ் இதெல்லாம் வரது வந்து ஃப்ளைஸ் குரூப்ல இருக்குது. ஃப்ளைஸ், மஸ்கிட்டோ, ஹவுஸ் ஃப்ளை எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் டிப்டீரியன்ஸ் பேரு. ஸோ இட் கேன் பி எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் திஸ் குரூப் ஆஃப் பெஸ்ட், ஃப்ளைஸ் கைண்ட் ஆஃப் பெஸ்ட். மஸ்கிட்டோ, ஏஃபிட்ஸ் இப்படிலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து டிப்டீரியன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் 3 குரூப் ஆஃப் பெஸ்ட், கொலியோப்டெரன், லெப்டோடிரன், டிப்டீரியன்ஸ். ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க, இது எக்ஸாம்பிள் வரலாம். அந்த என்னென்ன குரூப் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து இது insect, flying insect group like mosquito and housefly type dipterans, leptopterans and butterfly. Coleopterans வந்து wasp and beetles type. Hymenopterans வந்து wasp வரும், coleopterans வந்து beetles group. எல்லா beetles group வந்து நிறைய வந்து சீரியஸ் டேமேஜ் ஏற்படுத்தும். நிறைய beetles பார்த்துக்கலாம் அந்த paddy fieldல அந்த இதுலலாம். ஓகே, so the beet thuringiensis forms toxic insecticidal protein. அதுக்கு என்ன பேரு? BT toxin. நார்மலா என்ன பண்ணும், இந்த பாக்டீரியா வந்து இதுல இருந்து எஃபெக்ட் பண்றதுக்காக, தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக பிடி டாக்ஸின் ஒரு வந்து இது பண்ணுவோம். பிடி டாக்ஸின்ங்கிறது வந்து புரோட்டீன். பிடி டாக்ஸின் எதுல இருந்து வருதுன்னா அந்த பிடி ஜீன். இந்த பிடி ஜீனுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து கிரை ஜீன். பிடி டாக்ஸினுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கிரை புரோட்டீன் அப்படின்னு பேரு. ஸோ இதுக்கு என்னன்னா அந்த கிறிஸ்டல் டூரிங் பர்டிகுலர் ஃபேஸ் ஆஃப் த க்ரோத். அது வந்து கிறிஸ்டலா அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து ரியலா வந்து என்ன ஆகும், கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கிறதால தான் இது வந்து என்னன்னா கிரை புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நார்மலா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் இந்த கிறிஸ்டல், லைக் சால்ட் எல்லாம் பார்க்கறோம்ல, அப்படியே கிறிஸ்டலா இருக்கும். கிறிஸ்டல் ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டருங்கிறது வந்து கிறிஸ்டல், அதான் கிரைனா வேற எதுவும் நினைச்சுக்காங்க. கிறிஸ்டல் புரோட்டீன்ங்கிறது தான் கிரை புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் நார்மலி இது கிறிஸ்டல் ஃபார்ம். இந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்மா இருக்கிற வரைக்கும் இட் இஸ் a நான் டாக்ஸிக். திஸ் இஸ் நாட் டாக்ஸிக் as long as it is a solid or crystal form. அதை நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருந்து எப்படி சாலிபிளா மாறிடுச்சுன்னா இட் பிகம் டாக்ஸிக். அந்த சாலிபிளா மாத்துறதுக்கு என்ன வேணும்னா பிஹெச், அல்கலைன் பிஹெச் இருக்கணும். எங்க அல்கலைன் பிஹெச் எல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல சாலிபிளைஸ் ஆகும். அப்போ வந்து டாக்ஸிக்கா மாறிடும். நார்மலா கிறிஸ்டலா இருக்கும். இந்த வந்து பாக்டீரியாக்களே கிறிஸ்டலா இருக்கும். இதுல வந்து இட் டஸ் நாட் கில் த பேசிலஸ் as it exists in inactive protein. So inactive protein இருக்க வரைக்கும் இது என்ன பண்ணும், inactive protein என்னன்னா it is in the form of crystal. Inactive proteins, BT toxin இருக்கு, ஆக்சுவலா இது is toxic தான், but it is in the crystal form. அந்த ஃபார்மேஷன்லயே வந்து எப்படி வரும்னா கிறிஸ்டலா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இந்த கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் வந்து inactive protoxin அப்படிங்கிற inactive protoxin because it is in the crystal form. It becomes soluble, then it becomes toxic. அந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுதான் BT டாக்ஸின் பேரு. அந்த ஜீனுக்கு கிரை ஜீன், அந்த புரோட்டீனுக்கு கிரை புரோட்டீன். அது நான் வச்சுங்க, இதை கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். கிரை ஜீன், கிரை புரோட்டீன். ஓகே, இந்த இதுல பாருங்க, இதுல வந்து when an insect inject the inactive toxin, it is converted into active toxin due to the alkaline pH of the gut, especially midgut. மிட்கட்ல வந்து அல்கலைன் இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் மிட்கட்ல இருந்து டியோட்டினம் சொல்றோம்ல, அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேங்க்ரியாட்டிக் பைல் ஜூஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால ஜென்ரலா வந்து அல்கலைனா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து மிடில் ரீஜன் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து ஸ்டொமக்ல வந்து HCl செக்ரீட் ஆகும், அசிடிக் மீடியமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து லிவர், இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் இதெல்லாம் பைல் இதெல்லாம் வந்து அல்கலைன் மீடியமா இருக்கும். ஸோ இந்த மிட்கட் ரீஜன், எக்ஸாக்ட்லி சொல்ல போனா இந்த மிட்கட் ரீஜன்ல வந்து உள்ள போகும்போது அது சாலிபிளைஸ் ஆயிடும் அப்படிங்கிறது. ஸோ when the insect ingests the inactive toxin, அப்போ வந்து லீஃப்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த பிளான்டோட லீஃப் பிடி காட்டன் ஆல்ரெடி வந்து டெவலப்ட் பை பயோடெக்னாலஜி. ஆல்ரெடி காட்டன் ரெடி பண்ணிட்டோம், அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கல. இங்க பிடி காட்டன் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த பிடி காட்டன்ல வந்து எந்த பகுதியை சாப்பிட்டாலும் அது என்ன பண்ணணும், அதுல வந்து அந்த கிறிஸ்டல் இருக்கும்.
அந்த இது ஜீன் இருக்குதா. அப்போ அந்த போல ஜீன் வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எக்கு சாப்பிட போகிறது கிடையாது, பீப்பிள் சாப்பிட போகிறது கிடையாது, அந்த மதர் அடல்ட்டும் வந்து அதை வந்து சாப்பிட போகிறது கிடையாது. ஒன்லி தி லார்வல் ஸ்டேஜ். எக்கு வந்து லே பண்ணிடும் மதர் கேட்டர்பில்லர். எக்கு கேட்டர்பில்லர் வந்த உடனே என்ன பண்ணும், ஹேச் ஆன பிறகு அந்த லீஃபை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். லீஃபை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் இனிஷியலி 1 or 2 days என்ன ஆகும்னா, அந்த லீஃபோட சேர்ந்து உள்ள இந்த இதுல படத்துல வந்து சாப்பிடுது. லீஃபோட சாப்பிட்டு இந்த கிரைட் புரோட்டீன் கலர் பாருங்க, கலர் வந்து வயலட் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வயலட் கலர்ல கிறிஸ்டல் டைமண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா, இது கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இந்த பீட்டி டாக்சின் ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அது இன்ஜெக்ட் பண்ண பிறகு அதுல உள்ள போகுது, அலாங் வித் லீஃப் இதுல போகுது. உள்ள போனவொடனே இந்த மிடில் இருக்குல்ல, மிடில் இண்டஸ்ட்ரைன் மிட்கட், அதுல வந்து வரும்போது சாலிபிளைஸ் ஆகுது. இந்த இதுல நல்லா க்ளோஸா பாத்தீங்கன்னா சாலிபிளைஸ் ஆகும். இது சாலிபிளைஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே பாருங்க, இந்த வந்து பீட்டி டாக்ஸின் வருது, உள்ள போகுது, அந்த கலர் கொஞ்சம் மாறுது. இங்கே இது வந்து சாலிபிளைசரா ஆகுது. இந்த இடத்துல D2 pH இதெல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. என்ன pHனா pH 7 above 7 அல்கலைன் pH. D2 அல்கலைன் pHல வந்து இது வந்து சாலிபிளைஸ் ஆகும். ஒன்ஸ் இட் பிகம் சாலிபிளைஸ், இட் பிகம் பாய்சனஸ், இட் பிகம் டாக்ஸிக். ஆக்டிவேஷன் occurs. Activation means it becomes more active. It get the active form. இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ப்ரோடாக்சின் inactive, ப்ரோ என்சைம்னு சொல்றோம்ல, இட் இஸ் த inactive form. It is inactive. நம்ம ஃபைப்ரினோஜன் சொல்றோம்ல, inactive. ஃபைப்ரின் வந்து சாலிபிளா மாறும். ஸோ இது வந்து சாலிபிளா மாறின உடனே என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மிட் கட் இது வழியா தான் போகுது, ஃபுட் இது வழியா போகுது. மிட் கட்ல வந்து எபிதிலியல் செல்ஸோட பைண்ட் ஆகி இதுல போய் இந்த புரோட்டீன்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆகும். உள்ள பைண்ட் ஆன உடனே என்ன பண்ணும், ஒரு புரோட்டீன்ஸ் பண்ணும் வந்து ஹோல் மாரி உண்டாகும், ஹோல் உண்டாகும். இது செல் மெம்பரேன் கொடுத்துருக்காங்க, செல் மெம்பரேன் ஆஃப் த செல். அதை வந்து தொலைவி போட்டுரும். Forms of pores. It makes a pores on the midgut cells, epithelial cells. Pores உண்டாகும். இந்த லாஸ்ட் இந்த படத்துல பாருங்க, இந்த போர்ஸ் டைரக்டா போர்ஸ் உண்டாகும், எல்லாம் தொலை போட்டு வச்சிடும். இந்த போர்ஸ் உண்டாகும் என்ன ஆகும்னா, வாட்டர் எவ்வளவு என்டர் ஆகும், ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர், செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் டியூ டு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர்னா போர்ஸ் லீட்ஸ் டு ஆஸ்மாட்டிக் செல் லைசிஸ். நம்ம உள்ள வந்து வாட்டர்லாம் என்டர் ஆகி வாட்டர் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட்டர் இருக்குதுன்னு உள்ள போயிடும், அதை வந்து இது பண்ண முடியாது. செல் மெம்பரேன் வந்து hole, that means they have damaged. Then it causes a bursting of the cell. அதுக்கு வந்து bursting பேரு lysis of the cell. அப்போ செல் வந்து பர்ஸ்ட் ஆக உள்ளே வந்து அங்கங்க டேமேஜ் ஆகிடும், பர்ஸ்ட் ஆகும், லைசிஸ் பர்ஸ்டிங் ஆஃப் செல். அப்போ செல் வந்து காசஸ் செல் டெத்னா அப்படியே செப்டிக் ஆகிடும். உள்ளே வந்து செல்லாம் டை ஆகும். என்ன பண்ணும், நெக்ஸ்ட் டே 1 or 2 daysல என்ன பண்ணும், இந்த செல்லாம் அப்படியே இதாகி டிகே ஆகும். இதுக்கு தான் பேர் செப்டிசீமியா. செப்டிக் ஆகும் சொல்றோம்னா நம்மளுக்கு செப்டிசீமியா, டெட் லார்வா ஃபுல்லா அப்படியே வந்து மிட்கட் கம்ப்ளீட்டா டேமேஜ் ஆகி அது ரோட்டன் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் வந்து செப்டிசீமியா அப்படிங்கிறது. எப்படி ஆகும்னா, இந்த வந்து புரோட்டீன் கிரை புரோட்டீனுங்கிறது வந்து சாலிபிளா மாறுது. அல்கலைன் pH ஆஃப் மிட்கட். இந்த ரீஜனை பார்த்துங்க, முக்கியமானது மிட்கட். எங்க வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம், எந்த ரீஜன்ல நடக்குதா, மிட்கட் நடக்கும். எப்படி நடக்குதுன்னா, அல்கலைன் pH அங்கதான் இருக்கு, அந்த பர்டிகுலர் என்சைம்ஸ். ஓகே, அந்த ஏரியாவில் வந்து ஆல்கலைன் pH இருக்கு. அதனால வந்து சாலிபிளைஸ் ஆகி அது செல் வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் perforation or holes, making holes in the intestine cells. Small intestine cells are made into the holes. So that forms of holes in the small intestine cells, midgut region cells. Then that causes a entry of water, increase osmotic pressure, cell swells and burst, or cell undergo lysis. லைசிஸ்னாவே வந்து உடையிறது. பாக்டீரியால பார்த்தீங்கன்னா லைசிஸ் சைக்கிள் அப்படின்னா வந்து ஸ்பிட் ஆகி உடையிற செல் வந்து உடைஞ்சிரும், பர்ஸ்ட் ஆகிடும், உடஞ்சி செப்டிக் ஆகிடும், உடஞ்சி டிகே ஆகும். தட்ஸ் காசஸ் செல் டெத். இந்த செல் டெத் ஆன பிறகு லார்வா வில் டை. ஸோ தட் டியூ டு
செப்டிக் கண்டிஷன்ஸ் உள்ள எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் ஆயிருக்கும். அது என்னென்னு தெரியாது. ஆக்சுவல் காரணம் என்னன்னா இந்த போல சாப்பிட்டதால, இந்த லீஃபை சாப்பிட்டதால, லீஃப் தான் அதோட ஃபுட்டு. அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடும் போது எல்லா பாக்டீரியாவும் எல்லா வந்து போல்வாம்ஸ் எல்லாமே வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே இது இறந்துடும். நான் வச்சுங்க இந்த போல்வாம் ஸ்டேஜ்ல இருந்தால் நிறைய டேமேஜ் ஏற்படுத்தும். இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜ் பாருங்க, அது ஒரு பியூட்டி. இப்போ லாஸ்ட் லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் இது பண்ணணும், போல்ல தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்குள்ள நிறைய லீஃபை டேமேஜ் பண்ணிவிட்டோம். இப்போ லீஃபை டேமேஜ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? நிறைய லீஃப் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா பிளான்டோட ஈல்டு குறையும். லீஃப் தானே மெயின் ஃபுட்டு வந்து கிச்சன் மாதிரி ஃபுட்டை மேனுஃபேக்சர் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறது. அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இது கொண்டுடும். சின்ன லார்வா வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே அந்த ஃபீட் ஹேச் ஆகி ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த 1 or 2 daysலேயே வந்து சின்ன லார்வாவே வந்து இது சாப்பிடும் போது இறந்துடும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த லைஃப் சைக்கிள் எல்லாமே இதாகிடும். எந்த பெஸ்டிசைடும் தேவையில்லை. ஸோ இது வந்து வெரி ஒண்டர்ஃபுல் இது இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது பிடி காட்டனுங்கிறது வைல்டு வேர்ல்டு லெவலில் இது இப்படி தான் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாங்க. நிறைய வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய ஈல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதான் வழி. ஏன்னா வந்து சர்ஃபேஸை வந்து சர்ஃபேஸோ இல்லை வேற பிளானட்டை தேடியோ நம்ம கல்டிவேஷனுக்கு போக முடியாது. சின்ன இடத்துல வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் பெஸ்ட்டாக. நிறைய இன்க்ரீஸ் ஈல்டுங்கிறது பெஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதே ஒரு மெயின் பாயிண்ட். பெஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து மெனி ஃபோல்டு ஈல்டு கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இன்க்ரீஸ் குவாலிட்டி, இன்க்ரீஸ் நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட். இப்போ 1 liter மில்க் குடிக்கிறது பேலா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு 10 ml மில்க் குடிச்சாவே அந்த ப்ரோட்டீன் வந்துடுது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த போல வந்து இன்க்ரீஸ் குவாலிட்டி, இன்க்ரீஸ் பயோஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, இன்க்ரீஸ் நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட். அப்போ சின்ன அளவு குடிச்சாவே போதும். இதுதான் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இதுதான் இது பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய போறாங்க. பயோடெக்ல வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து இன்னும் வந்து நல்லா வந்து க்ரோத் நிறைய இருக்குங்கிறது இப்படிதான். எல்லாமே வந்து மாறி ஆகணும் நம்ம. ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்படிங்கும்போது பயோடெக் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும். வேற எந்த விதத்துலையும் பண்ண முடியாது. ஸோ மெனி டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாவே இந்த பயோடெக் யூஸ் பண்ணி இது பண்றாங்க. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு, இந்த இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே இது வந்து அதிகமான ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் பிடி காட்டனை பற்றி. ரைட் நோட் ஆன் பிடி காட்டன் 5 மார்க்ல வரலாம், 3 மார்க்ல வரலாம். இது பாருங்க. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், இட் இஸ் பிடி இஸ் எ ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் பாக்டீரியா கால்ட் அஸ் எ பேசிலஸ் thuringiensis. So it forms a protein known as a Bt toxin or cry protein. This protein is in the form of crystal. It will not harm to any, as long as it is a crystal, it will not harm to bacteria also. And when it is ingested, it enters into the midgut region of insect. The Bt that's toxin crystal solubilize, and after solubilizing, it forms a pores, perforation where pores in the midgut cells, then causes lysis, splitting of the cells, bursting of the cells, which causes death of the host. And the host is the caterpillar. So this way it kills the pest. Just by eating the leaf, that's it. அப்போ இது எப்படி சார் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது முன்னாடி படித்தோம் பயோடெக் வழியா. அந்த பிளான்டே வந்து பயோடெக்னாலஜி மூலியம் பார்த்துருப்பாங்க. அந்த ஒரு பிளான்ல போய் இன்ஜெக்ட் பண்ணி அப்படி இப்படி இன்செர்ட் பண்ணுறது கிடையாது, அது இம்பாசிபிள். அந்த எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ்லேயே, நம்ம சைகோட்னு இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் செல்லாக இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இந்த ஜீன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ வந்து இந்த பிளான்ட் வரும்போது க்ரோத் ஆகும்போது அந்த பிளான்ட் எல்லாம் பிடி காட்டலாம், அந்த பிளான்ட் மாறும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளான்ட் கிடைக்கும், அந்த பிளான்ட்லேயே வந்து இன்கார்பரேட் ஆகிடும் இந்த ஜீனுக்குள்ளேயே. அப்போ வந்து அந்த பிடி காட்டன் உள்ள அந்த இன்செர்ட் பண்ணாங்களா டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட், ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ட், அந்த பிளான்ட்டை எடுத்து அதை க்ரோ பண்ணி அந்த சீடை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த சீடு எடுத்து திரும்ப வந்து வளர்ப்பாங்க, திரும்ப ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க, நிறைய சீடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு சின்ன ஒரு பிளான்ட் 10 பிளான்டாக மாறும். அப்புறம் வந்து ஏக்கர் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சீடை நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிறகு ஒரு நிறைய அளவுக்கு வந்த பிறகு மார்க்கெட்டிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜோ இல்லை கேமெட்டிக் ஸ்டேஜோ அதில் போய் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதுவும் ரொம்ப பிளான்ட்டுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியாது, எல்லா செல்லையும் மாற்ற முடியாது. இப்போ பெஸ்ட் வே வந்து முன்னாடியே பண்ணியிருந்தோம், எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்லேயே பண்ணிட்டா ஈஸி. ஸோ இதுதான் வந்து பிடி காட்டன், introducing the genes in the cells. So இது வந்து often repeated questions. Listen. So any doubt in this? Some more information on BT cotton. We'll see. Kekda. Anybody? Okay.
வந்து பிடி காட்டன் வந்து அது சம்மர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது வந்து கொஸ்டின்ஸ்ல வரும். எல்லா கலர்ல கொடுத்துருக்கு, அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க நோட் பண்ணணும், மனப்பாடம் பண்ணணும். அதுல பிடி டாக்ஸின் ஜீன்ஸ் வேர் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த பேஸ் லேயர் த்ரூ ஜீன்ஸிஸ் அண்ட் இன்கார்பரேட்டட் இன் த கிராப் பிளான்ட் சச் எஸ் காட்டன், மெய்ஸ், இதெல்லாம் நிறைய இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கெல்லாம் பிடிபின்னு ஆரம்பிக்கும். இப்போ எல்லாம் ஃபார்மர்ஸ் கேட்டான்னு சொல்லுவாங்க பிடி காட்டன் வாங்க. அது என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. 2002லேருந்து இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து இப்போ மோஸ்ட் பிடி டாக்ஸின்ஸ் ஆர் இன்செக்ட் குரூப் ஸ்பெசிஃபிக், பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் இன்செக்ட் ஸ்பெசிஃபிக். இது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாத்தையுமே இது பண்ணக்கூடாது, அது பிளான்டே அழிச்சிடக்கூடாது. இப்போ நான் வேற எதாவது சாப்பிட்டா கூட அதையும் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது பர்டிகுலர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் தான் சொல்றாங்க. இது வந்து வேற ஏதோ கேட்டில் கிரேஸ் பண்ணுது அது பண்ணுதுன்னா கூட அவங்களுக்கு இதாகல. பட் வந்து அந்த ஜீன் அதை போல தான் பார்த்து சேஃபா இதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ள ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரூவல் கமிட்டி அப்படின்றது GEAC, அதெல்லாம் அப்ரூவல் கொடுத்த பிறகுதான் மற்றதுக்கெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிலாம் எல்லாம் பார்த்துருவாங்க. அப்போ வந்து இன்செக்ட் குரூப் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அது வந்து அந்த இதுக்கு மட்டும் தான் அது ஒர்க் ஆகும், மற்றதுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது. அது நார்மலாக வந்து டாக்ஸினா இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ஸோ திஸ் ஆர் தி ஸ்பெசிஃபிக். ஈவன் வேற இன்செக்ட்டுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது. அதுபோல எந்த இன்செக்ட்டுக்கு காட்டனுக்கு எந்த ஒரு இன்செக்ட் வருமோ அதுக்கு எந்த மாதிரியான வந்து அந்த பிடி டாக்ஸின் கொடுக்கணுமோ டாக்ஸின் வேணுமோ அதை போல வந்து ஜீனை மாடிஃபை பண்ணி அது பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து they are insect group specific அப்படிங்கிறது. So toxin is coded by gene called cry gene. cry னா crystalline gene cry. நார்மலா இந்த இட்டாலிக் எழுதியிருப்பாங்க cry 1AC. cry 1AC வந்து காட்டனுக்கு உள்ளது. எக்ஸாம்பிள் புரோட்டீன் என்கோடட் பை த cry 1AC and 2AB. இது ரெண்டுமே வந்து காட்டன் போல்வோம்க்கு கண்ட்ரோல் பண்ணது. ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்றோம்ல, ஸ்பெசிஃபிக்னா இது கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. ஸோ நீட்ல நிறைய கேட்பாங்க, ரிப்பீட்டடா வரும். இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. cry 1AC cry 2AB அப்படிங்கிறது வந்து எஃபெக்டிவ் ஃபார் காட்டன் போல்வோம்ஸ் அப்படிங்கிறது. கார்ன் போரர், கார்ன் இந்த மெய்ஸ்ல வந்து கார்ன் போரருக்கு வந்து cry 1AB. ஸோ ரொம்ப இதாக இருக்கும், கரெக்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. cry 1AB control the corn borer. ஸோ இது போல வந்து இந்த cry protein cry gene சொல்றோம்ல, அது வந்து ரொம்ப வந்து ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக் டு ஸ்பீசிஸ். இப்போ காட்டனுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா இதான். இப்போ வந்து கார்ன் போரருக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா கார்னை வந்து அதுக்குள்ள இருந்தோம்னா இந்த வந்து cry 1AB அந்த ஜீனை இது பண்ணாதான் அந்த கார்ன் போரர் கேன் பி டெஸ்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். இதெல்லாம் வெரி ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக். அந்த ஜீன்ஸ் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஜீன் நான் வச்சுங்க cry 1AC cry 2AB அதான் காட்டனுக்கு. கார்ன் போரருக்கு வந்து cry 1AB. இது ரிப்பீட்டடா கொஸ்டின்ஸ்ல வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து பிடி ப்ராடக்ட், பிடி காட்டன், பிடி மேய்ஸ்னா நிறைய கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வச்சு பேஸ் பண்ணி பண்றாங்க. இப்போ பெஸ்டிசைடு நார்மலாக வந்து ஃப்ரீ, அவங்களுக்கு வந்து டென்ஷன் ஃப்ரீ. அப்படியே போய் பிளான்ட்டை வச்சுட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு, எந்த ஒரு டெஸ்ட்டும் வராது, அழகாக தானாக வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு பியூட்டி. நம்ம நினைச்சே பார்த்துக்க மாட்டோம். முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஐடியாவே தோன்றிருக்காது. அதை போல நிறைய இருக்கு. இன்னும் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாமோ தெரியாது, இன்னும் நிறைய இருக்கு, இன்னும் தோணலை. இன்னும் வர ஃபீச்சர்ஸ் இதோட முடியல. அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து நிறைய மாறிக்கிட்டே இருக்கு. புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ இன்னும் வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு, இவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. அது வந்து ஒரு 1 மந்த்லயோ இல்லை 1-2 வீக்ஸ்ல 1 டேவில் வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிற ஸ்டேஜ் வரும். நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வரல. இன்னும் 1 இயர் கிட்டத்தட்ட 6 மந்த் ஆயிடுச்சு, இன்னும் வந்து வேக்சின் வரல. அப்படிங்கும் போது நம்மளோட டெக்னாலஜி எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ அது போல வந்து இன்னும் வந்து நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்கு. நிறைய குயிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி பண்ணுவோம், அது பண்ண முடியும். ஆனால் அப்போ வந்து இன்னும் ஒரு ஆஃப்டர் 50 years நினைச்சு பார்ப்பாங்க, இவங்க வந்து ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1 year டியூரேஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிலாம் நம்ம வந்து படிப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா அந்த டெக்னாலஜி இன்னும் தெரியல நம்மளுக்கு. ஸோ இது போல வந்து நிறைய இருக்கு. இந்த பிளாஸ்மிட் கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும், பிளாஸ்மிட்டோட இவ்வளோ யூஸ் இருக்குன்னு தெரியாத வரைக்கும் பயோடெக்னா என்னன்னு தெரியாது. பயோடெக்ல வந்து பீப்புளுக்கு சர்வைவ் தெரியாது. இதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து நல்லா வந்துருச்சு, RDNA டெக்னாலஜி. இது போல வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து நெமட்டோட் ரெசிஸ்டன்ட் டொபாக்கோ பிளான். பிடி காட்டன்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? பிடி காட்டன் எல்லாரும் வந்தாச்சா? 21 பிடி காட்டன். நந்தாஸ்ரீ, the name of the protein in BT toxin. Any other names are there? Any other name for BT toxin? ஏதாவது இருக்கா? Cry protein. Okay, very good. Cry protein.
சரி, இந்த கிரைனா என்ன அழுகுறதா? சார் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது சார். கிறிஸ்டல் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது கிறிஸ்டல் புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது தான் கிரை புரோட்டீன். இட்ஸ் நார்மலி இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் கிறிஸ்டலைன் புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது தான் கிரை புரோட்டீன். வெரி குட். இப்போ ஏதாச்சும் இந்த ஞாபகம் இருக்குமா குணால்? கார்ன் போரருக்கு சூட்டபிளான கிரை புரோட்டீன் அது வந்து இந்த பிடி டாக்ஸின்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த அந்த பிடி டாக்ஸின். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த பிடி டாக்ஸின்ஸ் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் அகெயின்ஸ்ட் கார்ன் போரர். பிடி ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிடி ஜீன் டாக்ஸின் கிடையாது, பிடி ஜீன். அந்த ஜீன் தான் டாக்ஸினை கொடுக்க போகுது. அவ்வளோதான். நேம் தெரியுமா குணால்? காணோம். ஓகே குணால். ஹம்சா. ஓகே குணால் வந்து ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கான் பண்றேன்னா. ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த நேம்? கிரை போட்டு 1ACA ஏதோ இருக்குல்ல. கார்ன் போரர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துமே. 1AB சார். ஏசியா நல்லா தெரியுமா? AB சார். ஏபி கரெக்ட். 1AC வந்து இதுக்கு வரும். அதான் 1AB. அதை தவிர 1AB மட்டும் நான் வச்சுங்க, மீதி வந்துச்சுன்னா அதில் போட்டுருங்க. ஏன்னா வேற எதுவும் நிறைய கொடுக்கல. 1AB மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது கார்ன் போரருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து போர்டில் இதுதான் கேட்க போறாங்க. இது மற்ற ரெண்டுத்தையும் கேட்க போறாங்க. இதுதான் ஸ்டார்டிங். 1AAன்னு வராது, 1AB. அப்புறம் மீதி ஏசி அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ 1 or 2 or 3 மீதி எல்லாம் வந்து போல்வாம்க்கு உள்ளது, காட்டன் போல்வாம்க்கு உள்ளது. கார்ன் போரருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது கிரை 1AB அப்படின்னா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுல வந்து ப்ராசஸ்ல டவுட் இருக்கு உங்களுக்கு. பிடினா என்னன்னு இப்போ தெரியும். பிடி காட்டன், பிடினா. ஸோ வாட் இஸ் பிடி? எனிபடி? பிடினா பிடி காட்டன், பிடி மைஸ், பிடி சோயா அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ நீங்க வந்து கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுமா அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் தெரியாது என்னன்னு. இதுதான் வந்து பிடி காட்டன். இது வந்து ரெசிஸ்டன்ட் பர்டிகுலர் வந்து பெஸ்ட்டுக்காக பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு ஆர்கானிசம். இதெல்லாம் GMO பேர், ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம். இட் கேன் பி பிளான்ட் ஆர் அனிமல்ஸ். GMO அப்படிங்கிறது. ஓகே ஸோ பேசிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் லெஃப்ட் நவ. டைம் ஆயிடுச்சாமா? டைம் பார்க்கலனா இப்பதான் பார்க்குறேன். சரி ஓகே. இது வந்து இன்னொரு மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க, நெமட்டோட் ரெசிஸ்டன்ட் டொபாக்கோ பிளான்ட். ஸோ அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே ஸோ இதுல வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டுங்க. இந்த பிடி காட்டன் அது என்னன்னா அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து இது வரையும் பார்த்துருக்கோம், பரவாயில்ல. அந்த அக்ரிகல்ச்சரோட யூஸ்னா இதுக்கு வந்து பயோடெக்னாலஜியில் வந்து 3 ஏரியாஸ் இருக்கு. பெஸ்ட் கேட்டலிஸை கொடுக்கறது, பெஸ்ட் கண்டிஷனை கொடுக்கறது, அண்ட் வந்து பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் கொடுக்கறது, டவுன் ஸ்ட்ரீமிங், பியூரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் சேர்ந்தது. இதுதான் அந்த இதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். 3 அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கெமிக்கல், ஆர்கானிக் அண்ட் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இப்போ வந்து இதோட யூஸ் என்னன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர் அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்ன யூஸ் இருக்கு, அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம். இது தனியாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வரும். அப்புறம் வந்து பிடி காட்டனை பற்றி 3 மார்க்ல 5 மார்க்ல கேட்கலாம். பிடி காட்டன், சோயா, இல்லைன்னா வந்து டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் வந்து வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் பிஎஸ்சிலஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ்ங்கிறது வந்து அதோட கான்செப்ட் என்னன்னு வந்து புரிஞ்சுங்க. Okay, so then, so getting late. Okay, then we'll discuss in the next class. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.